ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Friends, today we will see a case wherein Honorable Supreme Court of India held that position of claimant after accident essential factor to determine compensation. This case is regarding to motor accident claims. What the Honorable Court said was the position means the condition or the status of claimant. Claimant is nothing but the victim here, the person who got accident. So the position of claimant after accident essential factor. So we need to see the status, the condition. So in what condition he is, that will decide the factors for determining compensation. We'll see the details first. So what Honorable Court observed that in a claim for motor accident, the amount of compensation to be awarded under the heads. Please note down this different heads. What are the heads? The compensation will be consisting of pain, suffering, loss of amenities, and happiness. Cannot be calculated based on a straight jacket formula. That means there should be 4 heads always, and it should not be a straight jacket. It will not say something like a lump sum amount irrespective of the heads. No, that is not valid. There should be different heads. The different heads are nothing but pain, suffering, loss of amenities, and happiness. So the case title is Shri Benson George versus Reliance General Insurance Company Limited and another. So Honorable Judges noted that the same shall depend upon various relevant factors, including the position of the claimant after the accident. So what the Honorable Court noticed was the pain, suffering, and the trauma suffered by the claimant cannot be compensated in terms of money. This is important. Note this. Pain, suffering, and trauma suffered by the trauma means shock suffered by the claimant cannot be compensated in terms of money. The amount of compensation to be awarded under the heads pain and suffering and loss of amenities and also happiness, there cannot be a straight jacket formula. So loss of amenities and happiness suffered by the claimant and his family members also depend upon various factors, including the position of the claimant post accidents and whether he is in a position to enjoy life and or happiness when he was enjoying prior to the accident. This is what judgment said. So what extent the claimant has lost amenities in life and the happiness will depend on the facts of each case, the bench added. So this case is from Karnataka High Court and it's an appeal in Supreme Court. So background was in 2013 the claimant, he was aged at 29 and had got sustained grievous brain injuries after suffering a vehicular accident. He underwent a brain surgery but remained in a state of coma even after being discharged from the hospital. So the claimant through his mother had filed a claim petition before the motor accident claim tribunal, that is MACT, which awarded 94,37,300 at the rate of 9% per annum from the date of the petition till realization as compensation under different heads, namely pain and suffering, loss of future amenities and happiness, etc. Aggrieved, not happy, both the insurance company and the claimant moved to High Court, which had partly allowed the appeal before the appeal preferred by the claimant and has enhanced the amount of compensation from 94,37,300 to 1,24,94,333 at the rate of 6% per annum under the above mentioned heads. So again, he is not happy, the claimant, because he is still in coma. Preferred that the present appeal means this appeal what we are studying now. This is under Honorable Supreme Court seeking enhancement in the amount of compensation under the heads of pain and suffering and loss of future amenities and happiness. In this case, the claimant that even though he had sustained grievous brain injuries, he had been hospitalized for around 5 months and had undergone 3 major brain operations and still persists in coma. The High Court had only awarded rupees 2 lakh under pain and suffering heading. This is the different head. So it given only 2 lakh. The claimant further submitted that vehicular accident had resulted in 100% disability, due to which the claimant will have to live a miserable life till his death. The High Court therefore means made a mistake in awarding only rupees 1 lakh under the head loss of future amenities and happiness.
Also, the court referred to Rajkumar versus Ajay Kumar and another 2011 case. The insurance company argued that when compensation is awarded by treating the loss of future earning capacity as 100%, the need to award compensation separately under head of loss of amenities and loss of expectation of life may disappear, and as a result, only token or nominal amount may have to be awarded under those heads. But its insurance company is claiming that anyway we had given the compensation, max compensation under future earning capacity, but it when that is given, so the need to award compensation separately under header loss of amenities and loss of expectation in life, this is different, but I don't know why they are arguing. This is earning capacity, that is fine. Loss of amenities means amenities is depending on the physical fitness of the person who got injured, and also expectation of life. Expectation of life is totally different from the earning. Expectation means he may get married, he may have his own family, kids, everything, and also he should be able to do all his work on his own. That is called expectation of life. He may be expecting to travel abroad on his own. Some of due to maybe because of his disability, he cannot board the plane or he cannot work on its own, or because of which the company may not consider him to send any outstation, or some of the companies will not offer any jobs to the people who are disabled with the disabilities. So that is also one more criteria. So only token or nominal amount may have to be awarded under those sets. This is wrong. And what Honorable Court, Supreme Court found was, considering that the claimant was under hospitalization for long time under medical treatment, and the claimant had also undergone multiple surgeries, awarding a compensation of rupees 2 lakh under the heads of pain and suffering by the High Court was not reasonable. It is given only 2 lakh rupee under pain and sufferings. So therefore, enhance the same to 10 lakh. In the facts and circumstances of the case, due to the prolonged hospitalization and multiple brain injuries sustained by the claimant, and that he is still in coma and is bedridden, we are of the opinion that if the amount of compensation under the head of pain, shock, and suffering is enhanced to rupees 10 lakh, it can be said to be a reasonable amount under the head pain, shock, and suffering. The court ruled. The top court also held the compensation award under head of loss and amenities and happiness was also a lower source. So therefore, enhance the same to 10 lakh. So when all the four rates come to 10 lakh, so the facts of circumstance of the case, we are of the opinion that if the amount of compensation under the head of loss and amenities and happiness is enhanced to rupees 10 lakh from 1 lakh as awarded by the High Court. So that finally it had modified and partly allowed the appeal and modified the amount of compensation by increasing to 1 crore 41 lakh 94,333 with the interest at the rate of 6% per annum. So this is what Honorable Supreme Court said. So this is right. Whatever the heads it said, in some of the verticals, Honorable High Court has given only 1 lakh, but Supreme Court took into consideration of the present condition of the claimant and increased the amount to max, that is 10 lakh. So because of which, even the total overall compensation went up. So this is about the case details, friends. So the case title is Sri Benson George versus Reliance General Insurance Company Limited and another. Friends, please enter your valuable inputs and comments in the comment section below. Also, please enter like, share and subscribe this channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಾಗ, ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಾಗ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ, ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಅದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಅದ್ರದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ವಿವರಣೆಗಳೇನಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೀರ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದೇನೋ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಲ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆ, ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಆ ಆ ಆ, ಆ, ಯಾವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ, ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವುದನ್ನ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ವಿಂಗಡಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಂಗಡಣೆಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನೋವು, ಪೇಯ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಫರಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರದ್ದು. ಮೂರನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತ ಸೌಕರ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಆ ಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೈವದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಕರ್ಯ ಅವ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ, ಸುಖ, ಸಂತೋಷ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಗಾಯಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ತರ ಮೊದಲು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷನೇ ಹೊರಟೋದಂಗಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ವಿಂಗಡಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. 4 ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೊದ್ಲು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೋವು, ಎರಡನೇದು ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಕಷ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಷ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದಂತ ದೈಹಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು ಈಗೇನಿದೆ, ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಸುಖ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ 4 ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಬೆನ್ಸನ್ ಜಾರ್ಜ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ, ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾನಸಿಕ ಕಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಆ ಆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಪಘಾತ ಆದಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ನೋವು, ಆ ಕಷ್ಟ, ಆ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ಸು ಹಣದಿಂದ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಹಣ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಹಣ ಬೇಕು, ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ 4 ಮೇಲ್ಕಂಡೆ ಹೇಳ್ದಾಗೆ 4 ಇದ್ರ 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು 4 ವಿಭಾಗಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೇ ನೋವು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೋವು, ಮತ್ತು ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರುವಂತ ಕಷ್ಟ, ಈಗ ಸಫರಿಂಗ್, ಅವರ ಏನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಯಾತನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸೌಲಭ್ಯ, ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದೆ, ದೈಹಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ, ಇದು ಬೇರೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದೈಹಿಕ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅದಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅದ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದರು, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ದೈಹಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಬರೀ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಾರ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬನೂ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಯಗೊಂಡವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಸುಖ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನೂ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯಗೊಂಡವ್ರದ್ದು ಅಪಘಾತದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಪಘಾತ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿತಿ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಜೀವನನ ಅನುಭವಿಸೋ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನನ ಅವ್ರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದಾರ ಇಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು, ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಕರಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 2013ರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆನ್ಸನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓದ್ದೋ, ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಅವ್ರು 29 ವರ್ಷದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ 2013ರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್, ಈಗ ಮೆದುಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇನ್ನ ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಾಗಿ, ಏನು ಹೊರಗಡೆ ನಡೆಯೋದೇನೋ ಉಸಿರಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಗಿರುವಾಗ್ಲೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅವರು ಮ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಅವರು 94,37,300 ರೂಪಾಯಿನ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 9% 9ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವತ್ತಿನ ಶುರುವಾಯ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋವರ್ಗು, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಮೆ ಹಣ ಕೊಡೋವರ್ಗು 9% ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9ರಷ್ಟು
ದರದಲ್ಲಿ 94,37,000 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಅದು ಆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಾಗ 4 ವಿಭಾಗಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನೋವು, ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಭವಿಸಿರುವಂತ ಯಾತನೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರುನು ಮತ್ತೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲಿರ್ತಾರೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 94 ಲಕ್ಷ ಇದರಿಂದ 1,24,00,000ಕ್ಕೆ 24,90,00,000 ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ರತಿಶತ 6ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋದು ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ ಇವ್ರು ಇನ್ನ ಕೋಮಾದಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗಾಯಗೊಂಡವರು. ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಇನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಳಗಡೆ ನೋವು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆರಡರೂ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇವು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗಾಯಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪೆಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. 5 ತಿಂಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. 3 ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂನು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬರೀ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಪೇಯ್ನ್ ನೋವು ಮತ್ತೆ ಯಾತನೆ ಅನ್ನೋ ಆ ಗುಂಪೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅದರ ಈ ಇವೆರಡು ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಪೇಯ್ನ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯಗೊಂಡವರು, ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 100ರಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈಗ ಹಂಗ ಊನ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಸಾಯೋವರ್ಗುನು ಇದೇ ತರ ಮಲಗಿದ್ದಂಗೆ ಮಲಗ್ಬೇಕು. ಒಂಥರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಜೀವಂತ ಹೆಣ್ತರ ಆತರ ಸಾಯೋವರ್ಗು ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬರೀ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2011 ಪ್ರಕರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾವು 100% 100ರಷ್ಟು ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ದುಡಿಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೌಕರ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡಿಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಲಗಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 100% ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆರಡರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ಕಾಲ, ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಈಗ್ಲೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಬೇಕು. ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಇನ್ನ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನೋವು ಮತ್ತು ಯಾತನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ತಪ್ಪು, ಅದು ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬರೀ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇವತ್ತೊಂದೇನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೋವು ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಬರೀ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇದು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಕಮ್ಮಿನೇ ಆದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಕರ್ಯ ವಂಚಿತ ಮತ್ತು ಇದು ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡಿ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ 10 ಲಕ್ಷ, 1 ಲಕ್ಷ ಇದನ್ನ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಅದನ್ನ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾಗಶಃ ಈ ಅಪೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಂತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಭಾಗಶಃ ಒಪ್ಕೋತದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1,41,94,330 ರೂಪಾಯಿ 330 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರಣೆಗಳು. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಅವ್ನಿಗೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಆ ಥರದ್ದಲ್ಲ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ಈಗೇನು ನೋವಾಗಿದೆ, ಏನು ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಹೇಗೆ, ಅವನ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಬೆನ್ಸನ್ ಜಾರ್ಜ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.